devoted to a difficult art form, Batik Balayya. Batik Balayya is a well-known name all across Telangana as a great artist. Much less well-known, however, are the qualities of head and heart of this wonderful human being. That he is a gifted painter, especially a gifted batik painter, is common knowledge. But the amount of hard work and the hours of devoted attention that he dedicates to perfect his craft are little known. That he has an uncanny and extraordinary talent for the depiction in glorious colors of the scenes from the day-to-day lives of the peasantry of Telangana is now widely acknowledged. But the skill and patience that he devotes to craft them into those little masterpieces is to be seen, to be believed. That Batik Balayya is a great son of Telangana who brought laurels to the homeland is beyond any doubt. But not many of his thousands of admirers and fans are privy to the fact that for Balayya, his pictures are his life companions with whom he walks and talks and jokes all the time as he dresses them up in elegant colors. Everyone has read and heard that Balayya's art has been greatly appreciated and found loving patrons not only in Telangana but all across India and many international cities. The man whose name is today synonymous in Telangana with the Batik art was born 8 decades ago on the 25th of August 1939 in the village Ibrahimpur near Siddipet town into a poor but respected Arya Vaishya family of Sri Yasala Durgayya and Srimati Visalakshi. It was not a family of artists that Balayya was born into, but young Balayya had a flair for painting by birth. The artistic instincts of the tender child initially found expressions through charcoal drawings on the kitchen walls. చిన్నప్పటి నుండి కూడా మా బొగ్గుతోని బల్పం బట్టి మా గోడలకు గీసుకుంటా చేస్తే కూడా ఇంట్లో కూడా మా తల్లి కోప్పడుతుండే చేసినా కానీ వాడు మరవలేదు. Young Balayya was also deeply influenced by the association that he struck up as a young boy with the renowned artist Kapu Rajayya. Schooling in Siddipet went off normally, but as an artistic talent, Balayya showed great promise even as a schoolboy. The byline, Balayya Siddipet, started appearing in the Telugu magazines published from cities afar. One of his first pictures, Pratibimbalu, was carried prominently by the Telugu weekly magazine Andhra Prabha in 1954. The princely remuneration of 3 rupees received from the magazine delighted the young Balayya, perhaps much more than even the lakhs of rupees that the sale of some of his paintings fetched later in life. It was the recognition of his talent that spurred him towards tireless self-training in his craft. Soon after the first success, many Telugu magazines published his line drawings in large numbers.
Shri Vellatori Sharma, a well-known artist of those times, wrote an exclusive special feature on Balaya in the Telugu weekly Krishna Patrika in 1960, commending Balaya's artistic skills. ఉద్యోగంతో పాటు విశ్రాంతి కూడా ఉంటుండే. ఉద్యోగాలు చిత్రాలు వేసేవాడిని. చిత్రాలు మాత్రం పత్రికలలో ఆంధ్రపత్రిక, ఆంధ్రప్రభ, మిగతా వారపత్రిక కాకుండా దినపత్రికలు అన్నింటిలో చిత్రాలు వేస్తుండేవాడిని. ఆ రేఖా చిత్రాలను చూసి మన తెలంగాణ వాడు కాకుండా ఆంధ్ర వాడు వెల్లటూరి పూర్ణ శర్మ అని ఆయన ఆర్టిస్టు. ఆయన నా చిత్రాల గురించి ఫస్ట్ కృష్ణా పత్రికలో ఒక వ్యాసం రాశారు. నా చిత్రాల మొట్టమొదటి పరిచయంలో కృష్ణా పత్రిక. ఆ రోజు ఆ పత్రికను చూసి నాకు చాలా సంతోషమైంది. ఇంకా చిత్రకారులు గారు పోలేదు రాశారు. మొట్టమొదటి ఒక బొమ్మ వేశాను. ఆ బొమ్మ ఆంధ్రప్రభలో ప్రచురించారు. అది రేఖా చిత్రం. అది ఆ రోజుల్లో ₹3 రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చింది. ఆ రెమ్యునరేషన్ కూడా నాకు పోస్ట్ ఆఫీస్ ద్వారా పోస్టల్ ద్వారానే వచ్చింది. ఆ రోజుల్లో ₹3 అంటే మా 300 అనుకున్నట్టున్నాను. భావించేవాళ్ళు. ఎందుకంటే గొప్ప, అదే గొప్ప. That gesture gave a great boost to young Balaya's self-confidence and enthused him to spend even longer hours practicing his art. With that rush of enthusiasm, Balaya could easily sail through not only his school-leaving exams in flying colors, but could also simultaneously clear higher-grade drawing examinations. To this end, he became a primary school teacher in the remote village of Burgupalli in the erstwhile Medak district in 1958. That small step started a long teaching career that culminated in his being selected for the national level Best Teacher Award. He received the award in 1994 from the President of India, Dr. Shankar Dayal Sharma. Interestingly, what he taught his students at school was not drawing or painting. He taught the usual academic subjects at school, but combined it with extraordinary hard work at home in perfecting his artistic skills. While beautifully balancing his academic tasks with artwork, he went on to effortlessly clear his MA exam. ఇవాళ సిద్దిపేట చిత్రకళా రీతిగా చెప్పదగినటువంటి స్థాయికి అక్కడి చిత్రకళ వచ్చిందంటే దాని వెనక రాజయ్య, బాలయ్యల కృషి ఉంది. బాతిక్ అనే కళను నిలబెడుతున్నారు బాలయ్య గారు. అది ఆయన చాలా కష్ట నష్టాల గురించి నేర్చుకున్నారు. చాలా కొద్దిమంది చిత్రకారులు మాత్రమే ఉన్నారు బాతిక్ సంబంధించి. ఇవాళ ఆ బాతిక్ రీతిలో ఆయన అత్యద్భుతమైనటువంటి చిత్రాలు ఎన్నో రూపొందించారు. బాలయ్య సార్ గారు చిన్నతనం నుంచి కూడా చాలా మందితోటి చాలా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్ది ఈ చిత్రకళాకారులను ఎంతో మందిని రూపుదిద్దడంలో బాలయ్య సార్కు ఉన్నటువంటి ప్రతిభ, వారికి ఉన్నటువంటి అనుభవం, వారికి ఉన్నటువంటి జ్ఞానం అంతా కూడా ఈ ప్రాంతవాసులకు ఎంతో అందించడం జరిగింది. And a BEd exam on top of that, his fame as an artist started spreading far and wide. While Balaya was by all accounts a painter of extraordinary ability, it was really by his involvement with the batik art that he found a niche for himself in the world of art. Batik art was one of the many arts that flourished in ancient India. Modern batik is now far more popular. తన పెయింటింగ్స్ ఏవి వేసినా కూడా, బాతిక్ పెయింటింగ్గా ఏవి వేసినా కూడా అవన్నీ కూడా సామాన్య జీవితం నుంచి తీసుకున్నటువంటి వస్తువులే ఎక్కువ కనబడతాయి. నిత్య జీవితంలో కనబడేటటువంటి అనేక సంఘటనల్ని ఉదాత్తమైనటువంటి కళాఖండాలుగా తీర్చిదిద్దినటువంటి ఘనత బాలయ్య గారికి దక్కుతుంది. In countries of Far East Asia, such as Indonesia and Malaysia, batik used to be taught at Tagore's Shantiniketan. In the 1990s,
there were hardly any batik artists in the then combined state of Andhra Pradesh. Balaya first got drawn towards the batik art at an art exhibition held by reputed artist Jagdish Mittal in 1970 at Kala Bhavan in Hyderabad. In course of time, it ended up as a lifelong passion. Batik is a very difficult and intricate art. A batik artist needs to combine drawing skills with the craft of adding vivid natural colors to the pictures through the batik process. A sketch is first made on a piece of white cloth. That is dipped in hot molten beeswax. The sketch has to be shaped in wax. The dyes required to color the picture are specially prepared using scientifically established procedures. The piece of cloth with the sketch done in wax needs to be dipped in different colors, one after the other, for just the right amount of time. To paint cloth in this fashion is a complex process involving both tremendous skills and enormous patience. Clothes painted in the batik style are used as dress material as well as interior decoration material. బాతిక్ అంటే దానికి ఒక స్పెషల్ కలం ఉంటుంది. ఆ కలంతో మరుగుతున్నతో మైనాన్ని ముంచి బట్ట మీద చిత్రం వేయాలి. దాని తర్వాత రంగు అద్ది మైనాన్ని తొలగిస్తే ఆ పొమ్మ మీద పడుతుంది. ఇది బాతిక్ అంటే వ్యాక్స్ యొక్క చుక్కలతో వేసేటువంటి చిత్రం. దీని వలన చాలా పేరు వచ్చేసింది. ఎందుకంటే ఎక్కువ కృషి చేసి ఫలితాలు సంపాదించాలి. ఏ పెన్ను లేక బ్రష్ పట్టుకొని ఏదో పెయింటింగ్ చేస్తే కాదు. చిత్రం వేయడం కూడా కష్టమే, రంగులు అద్దడం కష్టమే, మళ్ళీ దాన్ని రంగులు తీయడం కూడా కష్టమే. Balaya learnt his first lessons in batik from Sri K. Lakshman Gaur. Advanced learning in the art was acquired through his other gurus, namely his own inborn talent, tireless practice and experience. In the early stages, Balaya received encouragement for his art from the government of the erstwhile combined state of Andhra Pradesh, in particular from Sri L.N. Gupta, the veteran bureaucrat. When Balaya held an exhibition of his paintings in Kala Bhavan, Hyderabad in 1971, the first picture he sold was a painting titled Palle Paduchu. The buyer was Sri L.N. Gupta, IAS. The price, all of ₹110. For Balaya, the encouragement and blessings offered by Sri Gupta at that stage are unforgettable. ఫస్ట్ ఎల్ఎన్ గుప్తా అని ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆయన నా పెయింటింగ్ చూసి ఆ రోజుల్లో కొనుక్కున్నాడు. ₹110, ₹10 కమిషన్ పోతుంది, ₹10 ₹100 బాగా దొరుకుతాయి అనే ఉద్దేశంతో ఆయన కొనుక్కున్నాడు. అది ఫస్ట్ పెయింటింగ్ ఉన్నది ఆయన ఎల్ఎన్ గుప్తా. Around the same time, Lepakshi Emporium Hyderabad started buying his pictures in a big way for sale through their emporium. Other agencies which offered great support to the upcoming artists were AP Handicrafts Development Organization Hyderabad and AP Tourism Corporation. Given that early support, there was no looking back. Balaya achieved both artistic fulfillment and financial prosperity through the pursuit of batik. ఈ బొమ్మలనే నాకు ఆనందం ఉన్నదని అట్లనే దించుకున్నాను. పిచ్చి బొమ్మలు అవి అని అన్నా ఆయన అదే అలవాటు అట్లే దించాడు. అప్పుడు అట్లా అనుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఆయన పేరు విన్నా కొద్దీ మాకు ఆనందం అవుతుంది. పేపర్లల్లో అన్నిట్లా ఎగ్జిబిషన్లల్లో ఆయనతోటి కూడా మేము పోయినాం, మేము కూడా సహకరించినాం. ఇక మా బొమ్మలలో ఆయన తూర్చిపడితే నేను కూడా తూర్చిపడ్డా అంతే. Over the years, Balaya the artist has grown from strength to strength. He achieved personal fame through the many exhibitions of his paintings. He received accolades from across the combined state at the national level as well as international level.
He was felicitated and honored by a large number of well-known organizations. Balaya's works found place in the collections of many well-known connoisseurs and art collectors. Among the numerous fans and admirers of Balaya, the pride of place of course goes to the tallest leader of Telangana state and Honorable Chief Minister, Shri Kalvakuntla Chandrasekhar Rao. Their association goes back several decades, as both happen to be proud sons of Siddipet. After the state of Telangana was formed in 2014, Balaya was one of the state's first artists to be honored with the prestigious Telangana State Award. కేసీఆర్ గారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు కూడా నా కళను ప్రోత్సహించారు. అంటే కళాకారుల మీద ప్రోత్సాహం ఉంది. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఏర్పడ్డాక ఫస్ట్ ప్రైజు తెలంగాణ ఆర్టిస్ట్కి లభించింది. అందులో ఫస్ట్ అవార్డు పొందిన నేనే. ₹1,00,000 అవార్డు ఇచ్చారు. చాలా సంతోషం. ఈ విధంగా ప్రభుత్వం సహకారం అందిస్తుంటే కళాకారులు ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతారు. ఒక సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టి నిజంగా కూడా వాస్తవంగా చూస్తే బాలయ్య గారు కష్టపడి కొడుకులను బిడ్డలను పెంచి ఎంతో గొప్ప పేరు తెచ్చిండ్రు. ఇవాళ మన ప్రియతమ నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఇక్కడ స్థానికంగా ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు బాలయ్య గారికి కానీ రాజయ్య గారికి కానీ గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నందుకు వారి పూర్తి సహకారాలు ఇచ్చినటువంటి సంఘటన ఎన్నోసార్లు కూడా చూసిన. Balaya held the first ever one-man show as far back as in 1975. It was held in Hyderabad under the aegis of Hyderabad Arts Society. Since then, in Hyderabad alone, over 24 one-man shows of Balaya's works were held. One-man shows of Balaya's works were also held with great success in cities like Mumbai, Pune and Bangalore. They were very well received by the art-loving public. Balaya also had the honor of holding his one-man shows in many major cities of the United States of America. His works were warmly appreciated by the art-loving American public as well. One of Balaya's sweet memories include appreciation received from the legendary artist M.F. Hussain. In an exhibition in Delhi, Hussain picked out Balaya's painting, The Unprotected Lady, for special praise and compliments. Dr. C. Narayan Reddy, the famous Telugu poet and Bharatiya Jnanpith awardee, had this to say on Balaya's art. బాలయ్య గారు జన్మతః కళాకారుడు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ చిత్రకళ పట్ల ఒక మక్కువ పెంచుకొని 6 ఏళ్ల ప్రాయం నుంచే 7 ఏళ్ల ప్రాయం నుంచే తన ఇంటి దగ్గర ఉండేటువంటి గోడల మీద చిత్రాలు గీసేవాడని చెప్పని మా చిన్నప్పుడు వినేవాడిని. అంచెలంచెలుగా ఎదిగి దాదాపు 30,000కు పైగా బాతిక్ చిత్రాలను ఈ సమాజానికి, ఈ రాష్ట్రానికి, దేశానికి, ముఖ్యంగా తెలుగు వాళ్ళకు అందించినటువంటి ఘనత మన బాతిక్ బాలయ్య గారిది. అధ్యాపకుడిగా కూడా చాలా అందరి యొక్క గౌరవాన్ని పొందినాడు. ఆయనకి రాష్ట్రపతి అవార్డు రావడం కూడా మాకందరికి ఎంతో గర్వకారణం. ప్రతిరోజు ఒక చిత్రం గీసి దానికి కలర్స్ అద్ది నిద్రపోయే వ్యక్తులలో బాలయ్య గారు మొదటిగా ఉంటారు. ఆయనే గీసినన్ని చిత్రాలు బహుశా తెలంగాణ రాష్ట్ర చరిత్రలో ఎవ్వరూ చేయలేని పని. M.S. Reddy, the famous poet and romantic, describes Balaya as an artist whose imagination has the gift of sight. బాతిక్ చిత్రకళ పేరు ఎత్తగానే యాసాల బాలయ్య జ్ఞాపకం వస్తారు. ఆయన ఇంటి పేరు మారిపోయింది, బాతిక్ బాలయ్యగా పేరు నిలిచింది. అంటే ఆయన ఆ కళారంగంలో చేసిన కృషి, దాన్ని విలువ పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ ఒక్క పేరు చాలు. బాతిక్ బాలయ్య అనే ఇంటి పేరు బాతిక్గా మారడం అనేది ఆయన గొప్పతనానికి, ఆయన చేసిన కృషికి నిదర్శనం. Balaya is filled with pride when he remembers that many connoisseurs and art lovers honored him by including his works in their art collections. They include
Shri Dr. Shankar Dayal Sharma, former President of India; Shri L.N. Gupta, IAS, former Chief Secretary Government of Andhra Pradesh; Dr. Geeta Reddy, former Minister; Dr. J. Bapu Reddy, IAS; P.T. Reddy, the renowned painter, and many others. ఒక మామూలు వ్యక్తి కాదు, ఒక శక్తిలాగా ఇలా సమాజానికి ఉపయోగపడే విధంగా పల్లెటూరి వాతావరణాన్ని, ఒక కూలోళ్ళ బతుకులను, పట్టణాలలో ఉన్న కూడా కొన్ని సమస్యల మీద ఒక సమాజానికి ఉపయోగపడే చిత్రాలను గీసి ఈరోజు ఒక దేశానికి ఒక వెన్నెముకలాగా, ఒక మట్టిలో మాణిక్యం. During his long career, Balayya was felicitated and honored by numerous institutions and organizations. In the early stages, the felicitations were showered at meetings held in cities across the erstwhile combined state of Andhra Pradesh, such as Siddipet, Bhimavaram, Machilipatnam, Hyderabad, Visakhapatnam, Rajahmundry, Vijayawada, Gudur, etc. As his fame grew far and wide, he was honored by organizations at the national level, such as the All India Fine Arts Society in Delhi. The honors that Balayya received included many prestigious titles and awards, such as the Chitrakala Praveena Award in 1993, the Shrama Shakti Award in 1994, the Best Teacher Award received through the hands of the President of India in 1994, the University Award from Potti Sri Ramulu University, Hyderabad in 1997. Balayya's works are today exhibited in numerous prestigious art museums such as the Salar Jung Museum in Hyderabad, the AP Government Museum, the Telangana State Lalita Kala Academy, the Los Angeles Museum, and others. ఆయన తొలి బొమ్మ 1956 ఆంధ్రపత్రికలో ప్రింట్ అయింది. ఉపాధ్యాయ అప్పుడు ఈ బండ్లు లేవు, సైకిల్ మీద 10 వాళ్ళ ఊరికి 8 కిలోమీటర్లు ఉన్న నారాయణపేట నుంచి సైకిల్ ఖాళీ సిద్దిపేట కూడా సైకిల్ మీద వచ్చిండు. ఆనాటి రవాణా సౌకర్యం అది. ఇయ్యాలట ఆయన ఇంత ఇయ్యాల రవాణా విమానం ఎక్కే కాడికి వచ్చింది. A great devotee of Batik art, Balayya is also an equally great devotee of Lord Venkateshwara in Tirupati. The studio he built for himself in Siddipet is named after Srinivasa, the Lord of the Seven Hills. Balayya spends most of his waking time painting in his studio in Siddipet, like a reclusive rishi absorbed in his tapas. But he does not live there in solitude. He is in the midst of his beloved companions, his pictures, with whom he is in constant conversation. The pictures talk back to him in a language not decipherable to others. It was perhaps the wish of Balaji of Tirupati that Balayya should spend most of his time in his creative and artistic pursuits, because he blessed him with a highly compatible, supportive, patient, devoted, and understanding life partner in Srimati Venkatalakshmi. The couple got married in 1957. From then on till date, Balayya has received her full support and cooperation in devoting as much time and attention as he wishes to his first love, the Batik art. భార్య వెంకటలక్ష్మి ఎప్పుడైతే వివాహమైందో 58లో అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా ఆర్థికంగా కానీ సాంసారికంగా కానీ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగించదు. భార్యకు ఉండేటువంటి లక్షణాలు అవుతున్నాయి 6, అవన్నీ కూడా మా వాళ్ళ ఉన్నాయి. మనం ఇచ్చిన దానికి తృప్తి పడుతుంటుంది. మేము కూడా ఆ విధంగానే చూసుకుంటాం. ఇది అదృష్టమైన భావిస్తున్నాను. Mrs. Venkatalakshmi understood her husband Balayya as well as Balayya understood the Batik art. She understood his artistic inclinations and his aspirations quite completely, with the result that their saga of a happy home life has gone on without any hiccups beyond the milestone of a golden jubilee. 9 ఏళ్ళ పిల్లని చేసుకున్నాడు. అప్పటి నుంచి కూడా నాకు తెలియదు ఆయన ఏం బొమ్మలు దించుతాడు, జాబ్ చేస్తాడు అని ఏం చేయలేదు కూడా. ఇక అప్పటి నుంచి కూడా నేను ఆయన నడిచి ఆయన చెప్పినట్టే విన్నాము.
కూరగాయలు కానీ ఏది కానీ అన్నీ తెచ్చిండు. ఆయనకు ఒక ఉప్పు కారం తక్కువ ఉంటే సరిపో, అంతే, ఏం బాధ పెట్టలేదు. The couple are blessed with 5 devoted and affectionate children, 4 sons and a daughter, the apple of everyone's eye in the family. బిడ్డ పెండ్లి కానీ కొడుకుల పెండ్లి కానీ అన్నీ ఇక మా అదృష్టము బొమ్మల సంపాదన. అప్పుడు పెళ్ళి పెట్టుకోగానే దేవుడు మాకు ఇచ్చు. ఆ పిచ్చి బొమ్మలు అవి ఇవన్నీ నేను అందుంటే కానీ అవే ఆఖరికి వచ్చినాయి మాకు. The eldest son, Yasala Srinivas, is an architect. నేను ఆర్కిటెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను. నాన్నగారి కళ ఆర్ట్ అనేది నాకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది. నేను ఆర్కిటెక్చర్లో జాయిన్ కావడానికి, డ్రాయింగ్ ఎగ్జామ్స్ అయినా, డ్రాయింగ్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికైనా అవన్నీ బాగా చాలా ఉపయోగపడ్డాయి. ప్రొఫెషన్లో ఎవరైనా అడిగితే ఎవరి ఫలానా వైబాలయ్య సార్ కొడుకు అంటే కొంచెం గుర్తింపు అధికంగా ఉండేది. ఈ ఏజ్లో కూడా మామే రోజు 2 hours పెయింటింగ్ చేస్తాడు. అలా చూసినప్పుడు ఏ పనినైనా ఇష్టపడి చేస్తే కష్టంగా అనిపించేదేమో అనిపిస్తుంది. తాత నాన్నమ్మ నన్ను ఎప్పుడో గౌరవంగా పెంచారు. వాళ్ళ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి నేను అన్నిట్లలో బాగా చదివి అన్నీ తెచ్చుకోవాలని, అంటే అన్నిట్లలో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తూ గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించుకుంటూ వచ్చాను. The second son, Yasala Venkatalingam, is an advocate. నాన్నగారి కాన్సెప్ట్ ఒకటే, మీరు ఇది చేయమని చెప్పేవాళ్ళు కాదు, మీకు ఏది నచ్చితే చేయండి. మీరు ఒకరు ఇది కావాలి ఒకరు ఇది కావాలని చెప్పి ఎటువంటి రూల్స్ ఇది చదువుని కూడా ఏం చెప్పేవాళ్ళు కాదు. మా ఫ్యామిలీ అట్మాస్ఫియర్ ఏంటంటే అందరికీ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ ఇచ్చేసరికి ఒకరు ఆర్కిటెక్ట్గా, నేను ఒక అడ్వకేట్గా, తమ్ముడు ఒక సాఫ్ట్వేర్ అనాలిసిస్గా, చిన్నోడు ఎంఎఫ్ఏ చేసి ఇప్పుడు డ్రాయింగ్ టీచర్గా, ఈ నాన్నగారు పెయింటింగ్స్ను బాతిక్ను ఇప్పుడు చిన్న తమ్ముడే కంటిన్యూ చేస్తున్నాయి. యాక్చువల్గా చిత్రకారునికి వాళ్ళ బొమ్మలు అమ్ముకునే పరిస్థితి ఉండదు, అదొక హ్యాబీగానే భావించాలి. ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వాళ్ళకు ఆ బొమ్మలకు గుర్తింపు ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తుంది. దాని ఆ చిత్రం విలువ తెలిసిన వాళ్ళే చిత్రాన్ని కొంటారు. చదువుకుంటున్నప్పుడు డిగ్రీ చదువుతున్న టైంలోనే మ్యారేజ్ అయింది. అయినప్పటికీ కూడా నేను చదువు కొనసాగుతుందా లేదా అని ఎంతో కంగారు పడ్డాను. కానీ మామయ్య గారు, అత్తమ్మ గారు నాతో కోఆపరేట్ చేస్తూ నా ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో వాళ్ళు ఫుల్గా కోఆపరేషన్ చేసి నాకు చదువుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు. ఎవరికైనా యాసాల సాయిరోష్ నేను చెప్పగానే ఫస్ట్లీ యాసాల అని ఒక వర్డ్ అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే తాతయ్య అంత మంచి పొజిషన్ తీసుకొచ్చారు యాసాల అనే వర్డ్ నేమ్కి. తాతయ్య మాకు మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేషన్లో చాలా ఇన్స్పైర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే మెయిన్ తాతయ్యకి డ్రాయింగ్ ఒకటి చూసేవారు. ఎప్పుడైనా కానీ ఒక పెయింటింగ్ డ్రా చేయడానికి ఒక 1 week 2 weeks అట్లా అయినా కూర్చునేవారు. చాలా ఎంత టైం అయినా కానీ కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఒకటే ప్లేస్లో కూర్చొని దాని గురించి డీప్గా ఆలోచించి డ్రా చేస్తారు. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా తాతయ్య వేసే డ్రాయింగ్స్ నేను ఎక్కువ చూస్తుండేవాడిని, కానీ ఎప్పుడు గీసేవాడిని కాదు. అంటే నాకు ఎందుకో అంత పెయింటింగ్లో ఉన్న ఆ ఫీల్ అర్థమయ్యేది కాదు. ఎప్పుడైతే నేను మా తాతయ్య మీద వచ్చిన ఆర్టికల్స్ డిఫరెంట్ పేపర్స్ చదవడం మొదలుపెట్టాను, మా తాతయ్య పెయింటింగ్లో ఉన్న వైబ్రెంట్ కలర్స్ కానీ, ఆ ఎలిగెంట్ స్ట్రక్చర్ కానీ, ఒక విలేజ్ ఉమెన్ గురించి, లేకపోతే ఒక తెలంగాణ కల్చర్ గురించి ఎంత డీటెయిల్గా ఎంత నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారో నాకు అప్పుడు అర్థమైంది. The third son, Yasala Raju, is employed as a software engineer in the United States. మేము చిన్నప్పుడు మా నాన్న దగ్గర నుంచి కూడా ప్రతి క్షణం మనం ఏదైతే చేయాలనుకున్నామో దాని మీద ఫోకస్ చేసి 100% ఎఫర్ట్ పెట్టి కష్టపడాలని నాన్న మాకు చెప్పడమే కాకుండా తన యాక్షన్స్లో చూపించేవాడు. తను వేసిన ఏ పెయింటింగ్స్ తీసుకున్నా ముఖ్యంగా ప్రతి పెయింటింగ్లో ఏదో ఒక మెసేజ్ ఉంటుంది. పోర్ట్లాండ్లో 2001లో అనుకుంటాను ఇండిపెండెన్స్ డే సందర్భంగా ఒక ఎగ్జిబిషన్ చేశాం. ఎగ్జిబిషన్ చేసినప్పుడు ఒకళ్ళిద్దరు వచ్చి అడిగారు, సార్ మాకు ఇది దంచే పెయింటింగ్ బాగా నచ్చింది, ఇది మేము తీసుకుంటాం అన్నారు. నేను అడిగాను, అంటే ఎందుకు నచ్చింది మీకు అంటే వాళ్ళు అదే చెప్పారు, మా పిల్లలకి మేము ఎంజాయ్ చేసినవన్నీ మేము ఎలాగో గ్రామీణ వాతావరణాన్ని అమెరికాకి తీసుకురాలేము, కాకపోతే ఈ పెయింటింగ్స్ వల్ల మేము మా సాటిస్ఫాక్షన్ ప్లస్ మా పిల్లలకి మేము ఎంజాయ్ చేసిన గ్రామీణ వాతావరణం చూపించగలుగుతున్నామన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందని చెప్పడం అన్నప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. అంటే అవును కదా, ఈ మామూలుగా మనం ఏదో ప్లేస్కి వెళ్ళి బాగా నచ్చిందని చెప్పి పిక్చర్ తీసుకొని వస్తాం. అలాగే మన విలేజ్ లైఫ్ ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయిందంటే మన కొత్త జనరేషన్కి తెలియట్లేదు విలేజ్ లైఫ్లో ఎంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది, ఎంత కష్టపడతామనేది. ఈ పెయింటింగ్స్ వల్ల వాళ్ళకి ఒక అవకాశం దొరికింది. మా మామయ్య పెయింటింగ్స్ ద్వారానే నాకు టైప్స్ ఆఫ్ పెయింటింగ్స్ ఇట్లా బాతిక్ అక్రిలిక్ అనేది తెలిసింది. అంతకుముందు నాకు అసలు పెయింటింగ్స్ గురించి నాలెడ్జ్ లేదు అసలు. అమెరికాలో నేను మా మామయ్య పెయింటింగ్స్ కొన్ని ఈబేలో కూడా సేల్ చేశాను. మా మామయ్య జీన్స్ వల్ల మా పిల్లలకు కూడా వచ్చింది అనుకుంటా. మా పిల్లలు కూడా డ్రాయింగ్స్ పెయింటింగ్స్ బాగా వేస్తారు. మా తాత నుంచి చాలా నేర్చుకున్న డ్రాయింగ్స్ గురించి
అసలు బాటిక్ ఏంటి నేర్చుకున్నా, విలేజ్ లైఫ్ ఎలా ఉండేది నేర్చుకున్నా, ఇంకా లైన్ డ్రాయింగ్స్ ఎలా గీసేది ఇంకా చూసిన ఎంత డీటెయిల్గా చేస్తున్నారు. నాకు ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాన్స్ గీయడం ఇష్టము. ఇంకా ఇది ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో రిలేటెడ్ టు ఆర్ట్. బాలయ్య తాత నాకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చిండు, ఇంకా అది వైట్ పెయింట్. ఇంకా నాకు ఒక బ్రష్ ఇచ్చిండు, ఇంకా వైట్ పెయింట్ నేను డ్రా పెయింట్ చేయొచ్చు, ఇంకేమైనా చేసుకోవచ్చు అనిండు. ఇంకా నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది దాని గురించి. ఇంకా నానమ్మ ఎప్పుడు నాకు ఏం కావాలంటే అది చేస్తుంది. నేను ఒకసారి ఆర్ట్ కాంపిటీషన్ చేసిన, ఇంకా నేను విన్నర్ అయినా. ఇంకా నాకు $25 వచ్చింది. The youngest son, Yasala Prakash, is an engaged art teacher in Gurukul Vidyalaya. 1, 2, 3 అక్షరాలతోటి హనుమంతుని బొమ్మ గీసేవాడట మా తాత. అయితే డాడీ చూసి ఇదేదో బొమ్మలు ఉన్నాయని చిన్న చిన్నగా మా డాడీ కూడా గీయడం జరిగిందట మసిబారిన గోడల మీద. ఆ బొమ్మలు గీసినప్పుడు వచ్చిపోయే వాళ్ళు ఏమిరా ఈ దయ్యాల బొమ్మలు గీస్తున్నావు అని అనేవాళ్ళట. అంటే అనేవాళ్ళు అనుకొని నాకేందని మా ఫాదర్ని అట్లే గీసుకుంటా ఈ బొమ్మలు మంచిగా ఒక సిద్దిపేటకు రావడం జరిగింది. అక్కడ కాపు రాజయ్య దగ్గర శిక్షణ పొంది అట్లా తదనంతరము బాతికు లక్ష్మాగౌడ్ దగ్గర నేర్చుకోవడము, ఇది ఇట్లా మాకు కళ అబ్బింది మా ఫాదర్కు. మా ఫాదర్ నాకు ఏమంటాడంటే ఈ బాతికుని మాత్రం వదలకరా, నువ్వు ఏదైనా సంపాదించి ఏదన్నా రాని ఈ చిత్రకళను ఇట్లా కొనసాగిస్తుంటే నీకు పేరు ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. డబ్బులు అందరికీ ఉంటాయి కానీ పేరు అనేది ఉండదు. ఆర్ట్ ఈజ్ షార్ట్, లైఫ్ ఈజ్ లాంగ్ అంటారు. మా మామయ్య గారు వేసే ఈ గ్రామీణ జీవితం అనేది తర్వాతి తరాలకు అందించడం అనేది చక్కగా ఉంది. ఏంటంటే ఈ జనరేషన్ పిల్లలకి వరి నాటు వేయడం కానీ, పార్ట్ మేకింగ్ కానీ, అలా మన గ్రామీణ జీవితంలో జరిగే ఏ విషయాలు కూడా తర్వాతి తరాలకు తెలియదు. తను వేసే ఈ చిత్రాల వల్ల తర్వాతి తరాలు వాళ్ళు స్వయంగా చూడలేకపోయినా ఇలా ఉంటుంది అని ఈ చిత్రాల ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. అది ఏంటంటే తను తర్వాతి తరాలకు ఇచ్చే ఒక గొప్ప వరమని చెప్పాలి. My grandfather has lots of patience because he does many artwork and still he continues it. My grandfather also is friendly with me, like I can share everything with my grandfather and he always agrees with me. I got many prizes in art because of my father and my mother. Today I am happy because my father is spreading the culture of art for next generation. Mrs. P. Vijayalakshmi, their daughter, lives in Hyderabad. నేను బాలయ్య కూతురుని చెప్పుకోవడానికి చాలా గర్వంగా ఉంది. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా డబ్బులు ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలి, ఏం చేయాలి చాలా సపోర్ట్గా ఉంది చెప్పాడు. మా నాన్న ఎగ్జిబిషన్స్కి నేను వెళ్ళేదాన్ని, ఢిల్లీ కూడా వెళ్ళాను. శంకర్ దయాళ్ శర్మ అవార్డు అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను. నాకు మామగారు కాకముందే నాకు అతను గురువు. హై స్కూల్ చదివే టైంలో నాకు విద్యను అభ్యసించాడు. వారి యొక్క డ్రాయింగ్లు ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను కూడా చిన్న చిన్నగా బొమ్మలు వేయడము అవి అన్నీ చేశాను. తర్వాత ప్రతి అవార్డు ఫంక్షన్లో కూడా నేను పాల్గొని మామగారి సంతోషంలో కూడా పాల్పంచుకున్నాను. కాబట్టి నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. Like a beautifully painted and colored Balaya picture, Balaya's family life is near perfect. Reticent and soft-spoken, Balaya is not a person to dish out advice and messages for others. But if probed, he does speak out his mind. చిత్రకారుగా పేరు పొందాలంటే నిరంతరం కృషి చేయాలి. గిరిరాగంగా కృషి చేస్తేనే ఫలితం వస్తుంది. కానీ బొమ్మలు వేయగా ఇమ్మీడియట్గా పైసలు రావాలంటే రావు. నిరంతర సాధన చేస్తేనే బహుమతి వస్తుంది. అంతేకాని నాకు ఇమ్మీడియట్గానే బొమ్మ పండి నాకు ప్రైజ్ రావాలి అనే ఆశ మాత్రం చిత్రకారుగా గుర్తించాలి. He devoted himself to a difficult art. He was afforded little help in his pursuit, either by his family background or by any distinguished mentors. But by dint of his hard work, dedication and tapasya, he overcame all odds. He made the batik art form his own and reached the stage where batik is Balaya and Balaya is batik. యాసాల బాలయ్య గారు
ఈ పేరు అంటేనే తెలియని వారు ఎవరూ లేరు. ఒక్క సిద్దిపేటలోనే కాదు, యావత్ తెలుగు ప్రజలందరికీ సుపరిచితుడు, ప్రముఖ చిత్రకారుడిగా వారు బాతిక్ బాలయ్యగా వారు పేరు తెచ్చుకున్నారు. జాతీయ చిత్రకారునిగా గుర్తింపు పొంది మరి రాష్ట్రపతి చేత అవార్డు పొందినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి బాతిక్ బాలయ్య గారు. వీరి చిత్రాలు జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకొని ఎన్నో అవార్డులు పొందినటువంటి వ్యక్తి శ్రీ బాలయ్య గారు. 80 సంవత్సరాల వయసు దాటినా కూడా ఇప్పటికీ కూడా చిత్రాలను వేస్తున్నటువంటి ఒక కళాకారుడు బాలయ్య గారు. తెలంగాణ తల్లి విగ్రహ రూపకల్పనలో కూడా బాలయ్య గారు భాగస్వామ్యం వహించిన విషయం కూడా మనందరికీ తెలుసు. వీరి సేవల్ని గుర్తించినటువంటి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖరరావు గారు బాలయ్య గారిని రాష్ట్ర అవతరణ వేడుక సందర్భంగా హైదరాబాద్లో ఘనంగా సన్మానించుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు సిద్దిపేట ప్రాంతం నుంచి ఇంత గొప్ప కళాకారుణ్ణి అందించినందుకు ఈ గడ్డ ప్రజాప్రతినిధిగా నేనెంతో గర్వపడుతున్నాను. Wonderful accomplishments for one life. May the Lord of the Seven Hills, to whom Balaya Garu is intensely devoted, bless him with a long life, happiness and prosperity.